जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करंतु आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने आपण मैंने तो जानी थे बर्तमान जो एफएम कॉलेज फकीरमोहन सेनापति डिग्री कॉलेज जहाँकि आम बालेश्वर अवस्थित सेठी जो आम भौणी जनक जो निजे निजे माने निज देहर निया लगे सुइसाइड कर तो आपण मैंने अल्प बहुत जानी थे। तो यहाँ भी सोशल मीडिया बहुत जोर भाइराल भी होची माने सांग मैंने से भौणी जनक +2 पास करके फकीरमोहन गोटे भल कॉलेजटा जो बालेश्वर अच्छी से पाठ पढ़ाई आसते +2 रखते 588 मार्क सी जड़े बेस्ट स्टूडेंट थे +2 कले +2 समय सहित +3 भी सी भल पाठ पढ़ुले सी जड़े बेस्ट स्टूडेंट कहले चले कॉलेज रे टॉपर सांग मैंने आप शुणिले मुंडे हाथ देवे माने एभली किसी खबर माने आज भोर भोर अपडेट होती आप जाने आप मुंडे हाथ देवे तांको जे गुरु थिले समीर दास तांको जे समीर सार जो गुरु थिले माने सी कौन एमती काम करचंती कि तांकू माने क्लास भीतर को पूरे दे नांती समस्त पिला को इंटरनल करैचंती तांकू +3 इंटरनल एग्जाम को अलाउ कर नांती माने झीटर भूल कौन गोटे गुरु सब पिला को निज झील भली देखा कथा निजर भी पुओ थी झील थी किंतु एते कौन दुश्मनी कौन पाई गोटे छात्री उपरे गोटे गरीब घर निरीह झील उपर एत अत्याचार अन्याय कौन सी झील बापा को भी कॉल करी रेकर्ड भी भाइराल होची आप चाहिए भी शुणिपारे सी कहूँ कि मत सार समीर सार जी अच्छा मत क्लास तो पूरे दूना मोर किसी भूल ना मुझे ना कि ना कि भूल करना मत क्लास रूम पूरे दौरान ना मत एग्जाम दवाई अलाउ कर माने मो विरुद्ध में सब आड़े गपुंट माने जड़े गुरु एमती कौन माने करुची यही किसी ता सहित घटी बहुत आत्मा बाधी से सी सुइसाइड कर निया नथिले धुआं बाहर कि कहीं जड़े सुइसाइड जड़े कहीं कर निज बापा माँ को छाड़ी जड़े किए सुइसाइड कर चाहिए कि एमती ये नुआ घटना नुह एमती बहुत किसी होले आम ओडिशा रे आईन होची अंध केवल ये आम आज जो फकीरमोहन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ भी आज घटिला यहाँ केवल नुआ नुह ये आम ओडिशा रे 15 नंबर केस कहले चले कहीं आउ थे किट कॉलेज गोटे झील एमती फाँसी दे मरला किट कॉलेज भी गोटे झील एमती फाँसी दे मरला केवल ता सहित ये मिसव्यवहार होता मिसबिहेव काम होता सब ये करूला किए स्टूडेंट भी नुह गोटे पुओ गोटे झील को भल पाई पछरे माने एमती पड़ी 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 झील गोटे पुओ पाई नुह सुइसाइड करनी माने गोटे सार पाई ताने भावतु बर्तमान दुनिया कौन हो गला माने गोटे झीलटी बर्तमान रास्तार जीवा डर कहीं जब गुरु जदि एमती माने ये माने हिंस्र पाल्टी जीवे ताले पिला माने कौन करेंगे छात्री माने करेंगे कौन बापा माँ केते निर्भर झीलटी को पाठ पढ़ा आशारे से चाकरी कर छाड़ुं बाहर को सी हस्टेल पाठ पढ़ुची जदि ये वृद्ध बयस जब बाल्य बुढ़ा मास्टरटे करने चेष्टा कर कौन कर कहतु आप निजे विचार करूँ यहाँ ठीक कथा कि मोहन माझी आसिले 20 लाख देदेले सी पलैले अरे टंकाटा आगे मैटर नुह आम जानचु झील फेरबनी किंतु ठीक न्याय दिंतु ना टंका कौन हम टंका हम कौन टंका देले कौन से झील फेरी पाइबे कि ना आपण मन बुझाइबे 1 लाख टका दे जीवे किंतु आपण न्याय जोटा न्याय सहीटा आज्ञा बाहर करूँ जहाँकि लोक मैंने चाहूँगी फैमिली मेंबर्स भी चाहूँगी टंका बड़ जिनस नुह आज आज जो सौम्याश्री बोली झील जो आज तास घटिला आगुरी भी आहरी केते निरीह झील सहित एमती घटी आगू आहरी घटे बोली किसी मान ना आपण जदि ठीक न्याय देवे ये सब फुल कम करने पूर्व जी भी कर सहित भाव आप टंका दे गले हेनी आप ठीक न्याय जोटे झील जहाँ न्याय पाइबा प्राप्त आम जानचु जिते कांदिले जहाँ कले भी झील के फेरबनी आप देखिपे से झील जुई जलुची बापा माँ समस्ते छाड़ी पलैले सेठू जो पुलिस माने भी से भाई मैंने सब थे जुई जलिया पूर्व से सब 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 पलैले केवल बापा माँ से जुई पारे बाउनी बाउनी कांदुंट बापा माँ को टंका देले आज्ञा हेनी 20 लाख आपड़ देदेले हेनी पैसा बड़ कथा नुह आपड़ तो से निज जगह को आसतु झील को न्याय दिंतु आज्ञा केवल से बापा माँ चाहूना आम ओडावासी भी चाहूँ झील न्याय पाइबा निहाती आवश्यक आज सह घटिला
କାଲି ହୁଏତ ଆମ ଭଉଣୀ ସହ ଘଟିପାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହ ବି ଘଟିପାରେ। ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହିଂସ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏସବୁ ଫାଲତୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବେ। এটা ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏଇଟା ୟୁପିରେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ସେଠି ହେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେତିକି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ମିଳିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଠି ହେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫାଶୀ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପଳାଇ ଯାଉଛି। କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଝିଅଟାର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଝିଅଟାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଝିଅ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ସେ ଝିଅ ମଲା କେତେ ମରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ବି କାହାକୁ ତୁ ବୋଲି କହେ ନା। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ସେ ନିଜେ ପୁରା ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ମାନେ ନିଜେ ଦେହକୁ ଜାଳି ଦେଲା। ତାକୁ ସେତିକି ବାଧିଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ନହେଲେ ସେମିତିଆ ପିଲା କେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବନି। ଯାହା ଘରେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିଆଁ ଆସିଲେ କାଠି ଡରୁଥିଲା। ସେ କେବେ ହେଲେ ତା ହାତରେ ଟିକେ ଚିଙ୍କା ଲାଗିଲେ ଡରୁଥିଲା। ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତା। ତା ସହ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ବାପା ବି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଯଦି କହୁ ଚାଲ ଯିବେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ବି ସେ ଝିଅଟି କହିଛି ନାଇଁ ବାପା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେ କାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବଦନାମ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଯଦି ଆଉ ଏମିତି କରିବେ ତାପରେ ଥାନାକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। କଥା ହେବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ପିଲାମାନେ ତ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରିବେ, ପାଠ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ଯଦି ନିଜ କଲେଜରେ ନିଜ ଗୁରୁ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଶତ୍ରୁ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବୋଲି ଝିଅଟିକୁ ହରେଇକି। ତାଙ୍କ ଚିତା ତା ଝିଅଟିର ଖବର ଶୁଣିଲା ବେଳୁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଗରିବର ଝିଅ ଯିଏକି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବି ରଖିଛି, କେତେ ଆଡ଼େ ବି ସେ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତା ସହ ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ହେଲା, ତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏଇଟା କେବଳ ତା ପରିବାର ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ କି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ। ସିଏ ବି ଆମରି ଭଳିଆ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବ କି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବ। ସିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସିଏ ବି ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତାର ବି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବ, ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଯେ ଆମ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଦେଇଗଲେ, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଲେ, ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ସେମିତି କରିବେ। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ତନାଘନା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମରିବା ପଛରେ ଯାହାର ସବୁ ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଲୋକ କେବଳ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବର ଝିଅ ସେ ମରିଗଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକି। ଯଦି ସେ ଆମ ଯଦି ନିଜ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତେ କି? ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତେ ନା? ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବେନି। ଭଉଣୀଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ଗରିବ ଝିଅଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ହେଇଯିବ, କିଛି କାମ କରିବନି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ତ କହିବା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଆ କି ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ସେ ଆମର ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବ, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାର ଆଜି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ, 20 ଲକ୍ଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ, ତା ଜୁଇ ଆଜି ଜଳୁଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ତା ଜୁଇ ଜଳୁଛି ଆଜି। କାହିଁକିନା 95% ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା, ସେ ନିଜେ ସେତିକିବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ବାଧେ, ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। କେବଳ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କେବଳ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏଟା 15 ନମ୍ବର କହିଲେ ଚଳେ। ଏମିତି କେତେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ।
ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କରାଯିବ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ମୋହନ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ଫ୍ୟାମିଲି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବ? ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇଲି କି ସେ ବି ଆମ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବ, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେଜ ସାରା ଗପୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗପିବା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଆସିବେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏତେ ଝିଅ ପିଲା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ରାଗ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।